паррандаҳо дар лонаҳои худ таваллуд мешаванд, калон мешаванд, қанот мебароранд, париданро меомӯзанд. вақте ки худро дар меёбанд, парида мераванд. инсонҳо низ шабеҳи паррандаҳоянд. дар деҳае, дар рӯстое, дар маҳаллае таваллуд мешаванд, ба воя мерасанд ва вақте ки худро дар меёбанд, онҳо барои хондан ба шаҳрҳои бузург мераванд. онҷо мехонанд, мутахассис мешаванд ва хонаҳои худро бунёд мекунанд, оила барқарор менамоянд ва корро онҷо оғоз мекунанд. лекин бо вуҷуди пайдо кардани кори хубе, онҳо ҳамеша дар ёди ватан, дар ёди манзилгоҳи аввалини худ, дар ёди обу ҳавои он ватани хеш ва дар ёди ҳар як сангу хоку ҳар як ваҷаби замини ватани хеш ҳастанд. дар ин навор мо имрӯз пиромони ҳамин мавзӯъ ба шумо маълумот медиҳем, яъне дар бораи деҳаи Угук, таърихи деҳаи Угук, табиати деҳаи Угук ва он шахсиятҳое ки дар ҳамин ҷо таваллуд шуданду худро дар шаҳрҳои бузург дарёфтанд ва авлодашон, падаронашон, бобоёнашон дар ин ҷо таваллуд шуда дар шаҳрҳои бузург ба шахсиятҳои бузург табдил ёфтаанд, қисса мекунем. моро то интиҳои навор тамошо кунед. бо ин навор ҳамҷоя ба яке аз деҳаҳои хушманзара, хушобу ҳаво ва зебо сафар мекунем. аз обаш менӯшем, манзараҳои зебояшро тамошо мекунем ва аз таъриху тамаддунаш огаҳӣ пайдо менамоем. ин деҳа Угук ном дорад. дар ноҳияи деваштичи вилояти Суғд воқеъ аст. чор тарафаш кӯҳ ва мардумаш бо зироатчигиву чорводорӣ машғуланд. алҳол ман мехоҳам ки дар санг катибае бинависам. бо гузашти 2000 сол, 3000 сол шояд наслҳои минбаъдаи деҳаи Угук мегӯянд ки замони бобоҳои мо дар ин ҷо чизе навиштаанд. ман чаро ин суханро мегӯям? дар деҳа сангҳое пайдо карданд ки дар он катибаҳо нишонаҳо, рамзҳои даврони ориёӣ наққошӣ шудаанд ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки деҳаи Угук таърихи қадима дорад. шумо аз таърихаш огоҳ шавед ва ман хат навиштанро идома медиҳам. деҳаи мо ки ҳамин Угук ном дорад, агар дар ҳамун нақшаи ҷуғрофӣ бинед, дар географически карта мегӯ, вақте ки Тоҷикистони шимолиро мебинед, ду деҳа дар ҳамин аз деҳаҳои тамоми ҳамин гӯё музофот, ду деҳа дар ҳамун нуқтаи вай навишта сабт аст. якдаш деҳаи Угуку, якдаш деҳаи Дахкат. дига ягон ин деҳаҳо сабт нестанд. деҳаи зебоманзари Угук аз қадимулайём макони мардуми маърифатпарвар буд. ҳанӯз аз давраҳои пеш аз революсионӣ, пеш аз ҳукумати шӯравӣ дар ин деҳа мардони номдор, мардони бузург онро ба сар бурда буданд ва шӯҳрату шаҳомати ин деҳаро ба атрофу акноф паҳн карда буданд. ман ҳамин истоди мо ҳозир дари ҳамин сангҳои давраи ардовику силур ин 450-500 миллион сол аз ин пеш инҷа баҳр будагӣ, баҳр будагӣ сангҳои варақсангҳо пайдо шудааст. маълум мешавад ки дар ин мулку диёр мардумони замони қадим мезистанд ва ориёӣ буданд. бо вуҷуди кофтуковҳои археологӣ анҷом нашуданаш, баъзан бозёфтҳо ва маконҳои таърихӣ аз он шаҳодат медиҳанд ки Угук як минтақаи таърихӣ аст. бисёр як ёдгории бисёр муҳим дорем, ҳамин сарсутуне ки дар мазори сарсутуни сангие ки дар дохили мазори хоҷа Абдуллои Ансорӣ ҳастанд ва бисёр як чизи таърихӣ вай аст ки ҳамун нақшҳое ки дар болои вай ҳаст, инҳо ҳамун нақшҳое ҳастанд ки ба ҳамун таълимоти зардуштӣ ба ҳамун тааллуқ дорад. яъне дар он ҷо ҳамун свастика ки ҳаст, салиб
در اونجا صلیب ثبت شده است و با در اونجا آفتاب ثبت شده است. همین دو نشانه مقدسی زمانی مثلا بوده است. اگر به همین چیز ما اگر استناد کنیم، اگر دهه ما از دوره اسلام شاید از 1000 سال قریب 2000 سال پیشتر تاریخ داشته بودند. در بالای همون پوستون در جایی که شکاف کرده شده است، در همون جا نفت انداخته درگیران کرده میموند. یعنی همون آتشی همون زردشتی با آتش اطاعت میکردند. یعنی اولادان ما از دوره آریایی ها تا به این دم باقی گذاشت. درباره از کجا پوستون آمدنش ما هیچ چیز رو نمیدونیم. بعد همون آدم گفت که این پوستون شاید 6 تای دیگرش در همین جا باشه. وقتی که ما از تاریخ دهه سخن میکنیم، بسیاری ها از نام خود نام دهه اوگوک میگن که بسیار از لغتنامه ها اگر گیریم کلمه سعودی گرفته شده، معنای حلقه دستانه یا اینکه تنگی را دارد، که چون که وقتی که به دهه وارد میشوید اونجا میبینید که در حقیقت یک راه برآمد است و یک راه درآمد است و همین این خود یک دلیلی گفته هاست. بسیارتر من خودم در شهر خوجند که فعالیت میبرم اکثرا میگویند که شما با زبان تاجیکی درست سخن میکنید. بعضا میگویند که تلفظ شما بسیارتر به ایرانی ها نزدیک است. بعضا میگویند کلماتی که شما بیان میکنید بعضا از نقطه نظر وای ادبی است. گروه کلمه و عباره های هست در زبان گفتگویی مردمی محلی دهه اوگوکی. اینها حتی در یگان لغتنامه و فرهنگ های نه بلکه کلاسیکی شیوه و لهجه ها هم شرح و توضیح نیافتند. مثلا کلمه چالدر هست. چالدر هست که ما این رو میگوییم که جگر زیربان یا اینکه جگری که زیربانیده شده است. این رو وقتی که ما با متخصصان هم صحبت شدیم با پیدایش کلمه های سعودی ربط دادند و با اطمینان متخصصان ساحه گفتند که این کلمه اصلا کلمه سعودی است و در یگان گویش و شیوه و لهجه های محلی دیده نمی شود. یا اینکه یک کلمه دیگری هست که این کلمه امروز از گویش تماما برآمده است، کلمه پچامون. پچامون که در گذشته کودکان یک نوع بازی ورزشی را که ما امروز اونو گوشتین میگوییم و کلمه کلتوق میگوییم یا که بغل و بغل میگوییم پچامون میگفتند که امروز این حتی در نسل میانه سال نه کلان سال ما نیز کم استعمال شده رفته است. اینجا بود یگان کوفتکوف‌های археологии باستانشناسی علمی گذرانده نشده. ватанро ҳама ба таври худ баҳо медиҳад. яке ватанро муқаддас, дигаре онро зодгоҳ, савуми ин мафҳумро хуни нофрехта меномад. аммо дар маҷмӯъ ҳама бо дарки хеш ва эҳсоси ботинӣ дилаш ба ватанаш месӯзад, пазмон мешавад ва аз будани ватану сокинони он ифтихор менамояд. ман аз ин деҳа хеле миннатдор ва хурсанд тоғоло хурсанд ҳастам ки хайрият давраи ҷавониам дар ҳамин деҳа гузашт. дар ҳалқаи ҳамин хел одамони хиратманд, одамони накуном, мӯйсафедони хиратманд буданд. ҳамон солҳо ҳоло ҳам ҳастанд ки дари чойхона мегӯем, баъд дари масҷид мегӯем менишастанд. фақат корашон панду насиҳати ҷавонон буд. намемонданд ки ягон ҷавон ягон гапи қабеҳ гӯяд, дашном тияда дигара. доим ҳамин масъалаи назорат карда месоданд. дар масъалаи ба аёдат рафтани хонаи беморону хабаргирӣ онҳо дастҷамона мардума мегуфтанд фалон одам бемор шудааст, як ҳафта боз хоб чун намеритон хабар гиритон. ҳамин чизам як ҷиҳати баланди тарбиявӣ дорад ки ҳанӯз ҳамина мо дар рӯзгор дида истодаем. мо ҳанӯз хурдсол будем дар ноҳияи вахш. ягон дастархоне набуд ки бобом падарам қати мо шишта чой нахем дар боғаи қишлоқ сухан мекарданд. фақат суханҳои нек мекарданд. мо хиёл мекардем ки мактаб миёна мехондем, қишлоқи мо угук ҳамон мисал мешагана қишлоқи тиллоӣ аст. мо ҳатто чандин маротиба аз сокинони ин диёр пурсидем ки чаро ба шаҳру ободиҳо кӯч намебанданд. бо исрор аз диёру ватан ва табиати зебо доштани ин марзу бум ҳарф заданд.
وطن گفت آنجا رو میگویم که در آنجا من از کودکی به وی رسیدم، از آب و خاک آنجا استفاده کردم و نوشیدم و تا حال در آنجا زندگانی میکنم. ما گرچند که به دولت‌های پیشرفته ترین به شهرهای پیشرفته ترین رویم هم این دهه خوردکی که ما برای ما از همه عزیزتر است، چون که اینجا زادگاه ماست. یا به دولت‌های ترقی کرده ترین عالم رویم در سطح بلندترین زندگی کنیم هم تاجیکستان عزیز از همه برای ما عزیزتر است. اگر خطا نکنم 18 ساله که من میرم میبیم همون روسیه بگوییم. در حیات من دو حالتی، مثلا یک حالت خوشبختترین و یک حالت زیغ میشدگی و غمگینترین هست که وقتی غمگینترینش این در سمالیات چشته ای تاجیکستان رفتن و خرسندترینش این اومدن برادر. وقتی که مثلا میبینید شما پرستایید کنید که از ایرپورت میبرید شما رو پدر میبیند، مادر میبیند، برادر میبیند، مثلا بدیه میبینید هوای تازه میکشید. همین برادر شدیم. مهری فرزند دیار از فرزند بلند نیست، چون که فرزند از پشت کمر خودت است. فرزند دیار رو گم کردی دیگه اوبای پدرش کمیه که به فرزند تو بتاول. برای همین فهمیدم که فرزند دیار هم بسیار برای هر یک انسان بلند نیستند. حرمت کردید، حرمت آخرت می‌یابید. تاریخ و تمدن مردم دیار سبب شده که از ده زیایان زیادی به کمال رسند، مردم را تربیت نمایند و فرزندان خیش را در زینه‌های مهم اداره کنی دولتی به کمال رسانند. اوگوگ را دیار معرفت گستران نام میبرند. در جویی که آب آمده است میگویند 100 سال گذرد که با آب میبوید. این مردم دیه مردم معرفتناک، معرفت پرور است، از قدیم بود، هست و آینده هم میماند انشالله. من باور دارم. اکنون با زبان چی میگد؟ ادبی چی میگن؟ با زبان روسی گنفون میگن. در گذشته مردمان ما بسیار مردمان معارف پرور، مردمان بسیار به کتاب رو آوردگی مردم، بسیار دامالوها، بسیار کتابدارها در این دیه. مثلا من از اون افتخار میکنم که من هم از چنین اولادها میباشم. با کلانای من هم دامالوهای بزرگ گذشتگی بسیار به کتابهای به حروفات عربی که در اینجا حروفات باباگی میگم، بسیار کتابها حالا هم در خانه ما محفوظ است، هست. پدرم میخوانند این کتاب‌ها. باز چی گویم؟ عموما مردم اوگوگ، مردم زیایی گویم خطا نمیکنیم. البته ما تمامی اون کادرهایی که داریم همچون شخصیت تشکل یافته هستند. شخصیت گفته ما پیش از ما اون نفری رو میگوییم که موقع معین خود را در جامعه معین کرده میتواند، اشغال کرده میتواند، اون کس شخصیت بوده میتواند. و البته تمامی اون فرزندان اون دیاری که از دیار بیرون رفتن یا که در همین دیار ماندند و همچون شخصیت شناخته شدن به نهایت زیاد هستند. ما نام به نام آنها رو اگر نامبر کنیم احتمال که از دایره قلم و کاغذ ما بیرون میروند. این هم از اون شهادت میدهد که تمام فرزندان این دهه ما همچون شخصیت ها، همچون انسان های برومند، همچون کادرهایی که در تمام ساحه‌های حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ما سهمگذار بودند به نهایت زیاد هستند. حالا من در بالای یکی از نمودهای ارچه، یعنی در بالای بورس قرار دارم. یعنی بالای بورس برآمده نشستن کاری معمولی جوانان دهه اوگوگ است. و واقعا باید اعتراف کرد که دهه اوگوگ طبیعت خیلی زیبا دارد. درختان زیاد، هوای تازه، آبی روان و به انسان روح میبخشد. همگی 10-15 دقیقه خواب رفتن در زیر درخت بورس به شما واقعا نیرو میبخشد و شما تصور میکنید که 1 ساعت، 1.5 ساعت خواب رفته اید و تمامی خستگی خیش را فراموش میکنید. و در این بخش ما به شما دایر به طبیعت زیبا و دایر به عالم حیوانات دیه معلومات خواهیم داد. واقعا طبیعت خیلی خوب دارد.
дар тобистон саҳар ва бегоҳ либоси ғафс бояд бипӯшид, вагарна аз хунукӣ меларзед. вақте ки ман ба ин деҳа омадам, дар тасаввуроти ман деҳа як ҷои бисёр аҷоиб ва хушманзара буд. махсусан вақте ки аз он пеши осиё хоб чашми зардак аз ҳамон ҷо майда будем роҳ мерафтем, дарахтои вая зирка дида аз шодарон падарам мепурсидам ки ин чӣ хело дарахт. он кас шӯхиомез мегуфтанд ки ин шафтолу, ман ино зардолу гуфта ба ман ҳамин хел муаррифӣ мекарданд. баъд дар деҳа калон шудем, ба воя расидем, мактаб хондем. деҳаи Угук як манбаи рушду камолоти давраи наврасии ман маҳсуб меёбад. деҳа боз як бузурги шудааст ки дар як ҷойгир шудааст ки бисёр як боду ҳавои хубе дорад, табиати бисёр зебое дорад. бибинед дар инҷо нишастаем, мо ин як ҷаҳнати рӯи заминро таҷассум мекунад. ман бисёр давлатҳои хориҷа бам гаштаму давлати худом бам ҳамин ноҳияҳо ба гаштам. хаёли ман ба ки мисли Угук ягон ҷо зебо нест. ин гап дар бори намерад ки ман инҷа таваллуд шудам, не ки дар ҳақиқат зебо аст. барои ҳамин анами зебогии худодод ба мардумаш ҳам таъсир мерасонаду ва шахсиятҳои бузург аз ин деҳа пайдо мешаванд. вақте ки ман дар мактаби миёна мехондам, дар мактаби миёна орзу мекардам ки ба шаҳр равам, шаҳр баравам, ҳамҷо кор кунам, ҳамҷо монам. вақте ки ягон студент меомад, дигар кас меҳмонааш куҷо меомаданд, дигар ҷо меомаданд, ман мегуфтам ки ман бояд шаҳр баравам. хаб ба ин орзуам расидем, шаҳр барафтем, соҳиби касбам шудем, соҳиби корам шудем, ҳамҷо кор кардем. лекин бо гузашти вақт бе ягон ёди ватан мекунем, ёди ватани хурдамон мекунем, ёди деҳа мекунем. падар, модар, шишт хез давраҳои бачагӣ ба хотир меояд, давраҳои ҳамин хотираҳои ҷавонӣ ба хотир меояд. бозгашт дил мехоҳад ки бозгашт ба ҳамин деҳа кунем. ман бесабаб дар ҳамин деҳа гарчанде ки дар хуҷам мисол хона дар ҳам бошадам ки ёди ҳамин диёр, ёди ҳамин ватан барои кардам, махсус дар ҳамин деҳа боз хона бинёд кардам. боз ман чӣ мекунам, мехоҳам ки меҳри фарзандонам аз ҳамин диёр канда нашавад. меҳри фарзандон, меҳр ба диёр, меҳр ба бобокалонаш, меҳр ба ҳамсояҳо хешу тавор, ба асли худаш. бобои мулло Қудрат хислати неки инсонӣ доштанд. муллои қишлоқ буданд. бобо мегузад ҳамин боло аз пеши хонаку шакарну як тағора ё як фақира мегирифтанд, моҳи рамазон ба ҳамун боло зада якта даранг мезаданд. муъминон хезитон вақти саҳар кадоман медонем, на бисёрат намедонем. ҳамин як хислати некии қишлоқ аст. бо мебаромаданд аз он мегуфтанд домло оҷи домло худаду алло гуфтанд даҳна бани ту мон таърих ба ҳамин суханҳо. ҳамон Козир инҷа тадқиқот кардагӣ буд, ҳисоботош ҳаст дар ваи архиви геологии ҷумҳурии Тоҷикистон ин чизо аллакай ҳисобӣ шудааст ки мо чӣ қадар дорем, чӣ қадар мармар дорем, чӣ қадар оҳаксанг дорем, чӣ қадар даври Иттифоқи Советӣ ҳамин корҳо аллакай ба иҷро расонда шудагааст ки ҳатто ҳисоботош ҳаст. мисол шахри Тоба мегӯем, шахри Тоба бо тамоми буди шудаш ҳамчун санги сохтмонӣ ҳисобот шудагааст. манзараи зебо аст ки ин барои тамоми мо муҳим аст. манзараи зебои Дириёр ин пеш аз ҳама новобаста аз оне ки чандин нафаро аз ин ҷо рафтанд, лекин дилбанд ҳастанд. дилбандии тамоми онҳо ин манзара аст.
هم این اولین درجه است. بعداً عرف است، عنعنه است، معیارهای اخلاقی است، انسان دوستی است، خویشتباری است، دیگر پیوندی است که آن همین معیارها تمام نسل‌های من بعدی که از این دیار بیرون رفتند آنها رو به هم میپیوندانند. این چیزی مهم است. مهر محبت است در اینجا، صمیمیت است، صمیمیت خاص است. یعنی انسان وقتی که در اینجا مردم گپ میزند بیکینه گپ میزند، سخن میکند، صحبت میکند، صمیمانه سخن میکند، صمیمانه مراجعت میکند، صمیمانه دعوت میکند. سنگ و خاک، کوه و پشته، چشمه و دریا، غار و کوه و حیوانهای نادرش به طبیعت اوگوک دلربا زیبایی‌های دیگر اضافه میکنند. حیوانهای وحشی در ده زیادند. اکثر این حیوانها به کتاب سرخ وارد شدند. مردم ده اکثر این حیوانها را با چشم سر دیدند. اساساً در قلمروی خود دیها گیریم اگر منطقه ما منطقه بلندکویی که است، اساساً حیوانایی که هستن اینجا گرگ، روباه، خرگوش، سلفس، خوک، سرگوش، کب، همین چیزا. آرزو میکردم گرگ ببینم اما گرگ ژوئه در کوه من دیدم نه. از خزنده ها مور، کلتاکولوس بیشتر مشاهده کرده می شود و اینچنین در دیها گزارش خطی از سرچشمه و ادبیات برمیاد که گزارش خطی حیوان های محلی موسمی نیز به مشاهده در زمان گذشته رسیده است. البته حالا در قلمرو دیهای ما این حیوان ها به طور دائمی سکونت نمیکنند. مثال پلنگ از روی مشاهده های ساکنان محلی یک چند مراتبه از حدود همین دیها گذشته است. خرس یک چند مراتبه از حدود همین دیها گذشته است. مردم دیها با اکثری کوه‌های سر به فلک کشیده اوگوک یا برای برآورده کردن احتیاجات و یا برای سیر و گشت برآمدند و آنها را فتح نمودند. دوره اگر دوران بچگی به خاطر بیارم، من با تمام دره‌ها با تمام ساحل اوگوک رفتگی هستم. اساساً دوره بچگی ما که همین دهه ما هم به منطقه تقسیم میشه. ما گذری براز میگیم. طرف ما طرف شرقی دهه از کوههای سوی میدانک، طرف قرقلاق، سوی گردن، غلمان، همین خیلی سایه ها بسیار من به همینجا دوره جوانی من بسیار به همینجا گذشتگی. صدولق، شیک، عقبه، ارکن، شور یا یورد، ترتور تگوب، سنگ سه شوخ شیک، همه که یوگوگ من اینجا ارکن، عقبه، شیک همشون آمدگی اینجا به وقتش به عقبه بهتر اینجا چی به؟ اودم میبرم یک دلت کشوده ده. خیلی کوهایی که من اصلا خودم تگی برای سرچک زندگی میکنم، همه این کوهایی که در تگی برای سرچک هست رانندگی هستم. من این سوی یولدوش میگویم، من این سوی مرمورید، بعدا اینجا و هست پر را میگویند، تور را میگویند. این همین منطقه هایی که در یک جایی همش جمع میشود و اومده تک برای سرچک خطی به انجام میرسد. این طرف میگوییم سانسولا گذشتگی هستم. من این هشیم جو من این باز هست. من این طرف بگیریم اگر عقبه و ارکان، این شیک، همه کوهایی که در همین اوگوک هست من تایکرگی هستم. این کوه‌های زیبا و آسمانبوس همیشه مثل آهنربا اوگوکیانی با امر تقدیر از ده بیرون بوده را به خود میکشند. میتوان گفت که حدیث جسور و توانا، پرقوت و متین اراده و ناترس و سرشار از غرور ملی بودن مردمان ده از پای برجا و پرباری این کوه هاست. در دهه عزیز ما سنگ سه شاخه میگن از همون خدای کش دیده بلندتر است. باز این ریگ دو شاخه بالای همون کوله که کولی دهه که جایگیر شده است، بالای همون یک کوله است و یکی از کوله های بلندترین و یکی از کوله های بلندترین دیگر بین عقبه و ارکان واقع است که من با همه اینها برآمدگی هستم و من این عقبه ما رو اگر گذشته رویم
پشت علاقه کوهستان مسجد است و در پشتی همین عقبه ما دهی کمالدانی ناحیه کوهستان مسجد جایگیر شده است که من پیاده به همین عقبه برآمده طرفی قفای همین عقبه ما رو تماشا کردگی هستم. اگر از همین منطقه تگاب نظر کنید از خود کلمه عقبه، شیک، ارکان و خود شیک چند کلمه دیگری دارد که ما قبلا در صحبت اشاره کردیم. کلمه خداولق دارد یا اینکه کلمه چونقل دارد یا اینکه کلمه های دیگر به مانند اینها در طرف افتابرویی ده جایگیر شدن. کلمه غرمان هست، کلمه خرگوشان هست، کلمه قرم هست. این کلمه های هستند که گواه برانند که این ده زمان با زبان های گپ میزده است که امروز اونها متروک شدن، یعنی که از بین رفتن. منظره های دلفریب ده سبب شده که یک تیم بزرگ فیلم هنری سیاره رنگ عوض میکند را تهیه نمایند. در فیلم مذکور هنرمندان معروف قربان صابر، تهمینه رجب و تقای مراد رازقов، خورشید مصطفایف و دیگران نقش بازیدند. همین خونه رو ما برای ثبت فیلم سیاره رنگ عوض میکند ساختیم و در همین موضع ما فیلم رو ثبت کردیم. حالا ببینیم که این خونه چی حال دارد. همین در اومدگاه این خونه و ما وردی خونه چه میشویم. این همین آشدانه که قربان صابر، استاد قربان صابر به تهمینه رجب و خوراک میپختند در اینجا زندگی میکردند. خب این همون جایی که ما با کلپه و با گلیم و با هر چیز آرو داده بودیم و اینجا یک مدت قهرمان فیلم سیاره رنگ عوض میکند، همچون اسیر باقی میماند. این کوه ها از آن پربارند که نه تنها کندنی های فایده‌ناکی زیاد دارند، بلکه در آنها گیاه های شفا بخش می رویند و چشمه های شفا بخش جاری هستند. مردم تا امروز برای دوا از آنها استفاده می برند. در دهه اساساً زیاده از 150 نمودی رستنی های شفا بخشی که در جمهوری تاجیکستان می رویند. در دهه ما در باد و هوای اقلیمی دهه ما این رویدنش راست می آید که من یک چند از آنها رو نمبر میکنم. با اینها داخل می شود زیره، کورب، خوچ، برگی خودی زیرک، هلبوی، ریشه طلایی که با عباره دیگر زلطای کار نگم، تلخه، برگی زوف، گلی چای کهک، کوکوتی و هیشیم، بالدرغان، باز یک چند های دیگر رستنی هایی که در دهه می رویند. اساساً آنها رو برای بیماری های فشار بلندی، ناگزیرش روده ها، برای شمالخوری راههای پیشاب برای التهاب برونخ و برای هر گونه بیماری ها استفاده می بردند و حالا هم می برند. و اینچنین دیگر چشمه های هستند که البته از روی خصوصیتشون، از روی ترکیبشون، گرچنده که آنها از جانب انستیتوت‌های تحقیقاتی علمی آموخته نشده،
ولیکن البته از روی تجربه های ساکنان محلی آنها با یک چند مریضی ها شفابخشی کردند و اینچنین در آینده میباید که همین از جانب اینستیتوت تحقیقاتی و لابراتوری باید چشم‌ها آموخته پورا تحقیق شوند و ترکیب مینرالی آنها آموخته شود تا اینکه نه بلکه ساکنان محلی بلکه بیرون از ساکنان محلی در دیگر منطقه آبی چشمهایی که هستند در دهه بیشتر فراهم استفاده برده شود. استفاده منتظم گیاه و چشمه‌های شفابخش است که مردم با اکثر بیماری‌ها گرفتار نمی‌شوند و دراز عمر هستند. سبب دراز عمری مردم از آن عبارت است که از آوان کودکی همه مردم دهه مشغول هستند به کارهای جسمانی. اساس کار دهه را که دهقانی تشکیل می‌دهد، همه مشغول هستند به دهقانی، به پرورش چاروای خرد و چاروای کلانی شاخدار. همه اینها همه روز کارهایی که هر روزه در نقشه کاری مردم دهه وابسته شده است، اینها میتواند که مردم را از بیماری‌های فشار بلندی، از اتروسکلروز رگ‌های شریانی، از فربهی، از دیگر بیماری‌های سیستم دل و رگ‌ها امین ساخته باشد. من در تجربه 1.5-2 سالینه طبیم در 6 ساله که 7 ساله که در دانشگاه طبی تحصیل نمودم، من انامین بیماری ها رو در دهه همچون مثال استاتیستیکا بر این مشاهده کرده برآمدم. در دهه ما یکی از بیماری هایی که در دیگر منطقه های تاجیکستان به نهایت وامیخورد، بسیار وامیخورد، این اتروسکلروز است که این عموما در جمهوری ما با ما فقط در نظر دارم جمهوری ما یا دیگر منطقه هایی که دیگر مملکت های دنیا که یکی از بیماری های رقمی یکم حساب می‌یابد، این حساب کم حرکتی یعنی گیپدینمی مردم هست. اتروسکلروز شریانی، رگ‌های شریانی است که این به هر گونه بیماری ها آورده می‌رساند. اتروسکلروز رگ‌های شریانی معنی سر می‌تواند که به بیماری‌های ایشمیکی معنی سر، به انسولت آورده رساند، به روانشوی خونگردش معنی سر. اتروسکلروز شریان‌های رگ‌های کرنری دل می‌تواند که به سکته دل یعنی اینفارکت میوکارد آورده رساند. این چیزها در دهه ما نیستند، یا که در تاریخش حالا من نشنیدم که یگان نفر در دهه ما بیماری دق نفس داشته باشد، یعنی این استمی برونخیلی میگه هستند آنهایی که برانخیت مزمن دارند، اما باد و هوای دهه انامین فائزناکی اکسیژن، فائزناکی هوای تازه وابسته به همین این نمیگذارد که بیماری های سیستم راه های نفس در دهه ما واخورده باشد. همه با آرزو و خاطرات خوبی زندگی خوشبختانه عمر به سر میبریم. قهرمان های این ویدیوی ما نیز خاطرات خوبی جوانی خویش را دارند. خیالم که من در حقیقت در این دهه تولد شده به بویه رسیدم. گپ درباره اون میرد که اگر باور کنتون هم دهگان عزیزم، من هر یک همین سنگشو، هر یک برسشو، هر یک آبشو، هر یک قطرشو، هر یک دقیقه به یادم اومده میستد. خیال میکنم رنگ من او کیش که نقض نمیبینن، دوست اینقدر زیادتر ده دوست میدارن، رنگ من دوست نمیدارن. چونکه من وقتی که در اوگو زندگی میکردم در صنف ششم، این یک تقدیر نصیب خطی ما کوشیده وادی وحش میرویم. وقتی که میخواندم معلم مرزا حسن میگفتن، ما با درس آموخته بودن و من بسیار همه وقتم به فکرم شوختر بودم ده. حکایه های بسیار میدونستم. یکی از حکایه های مشهوری من این کدو قلقلزن بود که همه همسنفی وقت میشتیم. بعضی وقت معلم یگانجا برامده میمونن، غیب الله برو همون حکایات رو گفته استاد تا من اومدنم. بعد من بسیار همون
یک ساخت اکتیاری بورین همون نقلی همون کدیو غلغلیزه میکردم تا حالا من اگر گویم که من سالهای 71 همینجا کشته برفتیم تا حالا هم همسیفم همین بیاد میبرن که تو مو با همین حکایه نقل میکردی که تاثیراتش تا حالا هم از ویو میدونه و افسانه من یاد گرفتید همسیفم همین مخصوصا وقتی که از مکتب فارغ میشدیم در پایان چون که دیه از دریاچه بالاتر جایگیر شدگی بود پایان میفرمودیم لبی دریا با لبی دریاچه با میفرمودیم اونجا جای همواری بود وای میکردیم با طور خود جوی میکندیم و خواب ستانسی الکتریکی با طور خود وای میکردیم میساختیم و با آب سر میدادیم شخیل و چرخی که از لنده کارتوشکا تیار کرده در قره‌هایش دانه‌های نیم سوخته گوگرده میگذاشتیم و وقتی که در حرکت می‌درآمد سیم‌های می‌جنباند چقدر ذوق می‌کردیم چقدر خرسندی می‌کردیم که در تصورات نمی‌گنجید. پیش از آن ما رسم آیین چطوره که هست همون رو چه احترام میکنه مخصوصا در وقتی که خیلی بسری هر یک آدم وقت دفاع وقتی گوشیدی فرزندانی که فوت میکنن من یاد دارم که خدا رحمت کنه مادرم اویلم و دیگر دوستانی که داشتیم تمام این مردم دهان چی جمع میشن همدردی میکنه دل برداری میکنه баъзан хотирот инсонро эҳсосӣ менамояд дардро меафзояд дарди ширин дарде ки мехоҳӣ ҳамеша мубталояш бошӣ ана дар ҳамин заминҳое ки дар он тараф аст дар он тарафи даира падари ман обдор буданд ман солҳои донишҷӯӣ меомадам ҳаминҷа ҳамроҳи падарам вақте ки таътил мебаромадем меомадам ҳаминҷа ҳамроҳашон мегаштам тамошо мекардам баъд он вақт машқ мекардем ташнаи ҳамин машқ кардам ба сангҳои калон қати машқ мекардем сангҳое мебардоштем ҳаво медодем дар ҳамин дарёча оббозӣ мекардем ҳатто бисёр хотираҳои аҷиб аст инҷа ҳезим меомадем давраҳои бачагӣ ман ин шайк ҳезим мебаромадем ағба ҳезим мебаромадем аркан ҳезим мебаромадем ҳезим ҷоҳои мо ҳаминҷа аст ҳешимҷо баромадаги ман чанд маротиба баромада аз сари ҳамун рег тамоми деҳаҳои гирду атроф калелнободу тамоми шаҳру дигар ҷоҳо метован ҳамунҷа тамошо мекардем бисёр хотираҳои аҷиб аст мо дар душанбе таҳсил мекардем дар ҳамон ҷо як маҳфили адабӣ ташкил кардем ҳамин чиз дар хотирам бисёр боқӣ мондагӣ ман аз ҳамон вақт ба ҳамин қаламу коғаз дода шудагӣ дар ҳамин маҳфил роҳбари маҳфили мо ҷорабой шарипов буданд мо аъзоёни ҳамин маҳфил ман банда нарзулло маҳкамов усмонҷон икромов ва дигарҳо будем аз дигар деҳаҳо ҳам буданд мо дар ҳамин маҳфили адабӣ ном гузошта будем маҳфили адабиамонро номи маҳфили адабӣ мо яккачинор буд ҳам эҷод мекардем ҳам худамон асарҳоро ҳам худамон ҳамон асарҳоро дар саҳна мегузоштем баъзан хотирот чунон ҷолиб ва завқовар ҳастанд ки наметавон ягон лаҳзаашро фаромӯш кард ман ҳамин ҳезим омадам ҳамин сои шайк ки дар китоботҳо шаган аст сои шайк як рӯз пеш омадам хай борон шуд ҳезим карда фаромадам борон шуд харам як чашми росташ кур буд кур буд ба як ҷари хараббор кардагӣ ҳезим омадам ки хараму ҷари надид фурӯ рафт дарёба фурӯ рафт баъд хай дигар кор карда намешавад борон борис аст ҷола борис аст хай баъд ориф писари холам аз боло баъди ман фуромада омад
گفتی بابا من نومی بابا دارم گفتی بیا گفتم یک خرد هیزمی در پرتو میبرویم بخیر منم آدم که پسری خالم که از من کلانتر بود بخیر من راضی شدم که خرسوار با قشتاق آمدن شرمندگی بود لیکن مجبور بودم که همون هیزم پرت آیم بعد پگاه بیایم برای اون هیزم بعد هیزم پرت رفتیم من عارف بابای نورم رفتیم و یا هیزمدار من به هیزم من خرسوار همین تا زاغخانه رفتیم که آفتاب شد همه جا گلستان و همون روز پدری من کمتر عملیات جراحی گذراندگی بودن از قانچی اومدگی بودن قشتاق رفتم که خونه پوری آدم لیکن من خرسوار خالی خاطرم میموند پگاهش خستم اما هیزمه کردیم با اومدم اکای خلیل پاجامو میشن مولی خلق میپویدن همین جبه من رفتم هیزمه جمع کردم هیزمه که در سیل پرتافتگی بودم خره خالی سار شده رفتگی بودم همون لینگ میگم ارخش بستم بار کردم خر بیو دیگر خر آوردم خری کورنه خری سفید بود آوردم فراموده اومدم که تقوی مرزا شاکر اینجا به آبدار بودن در این شهی بودم گوشته رفتم یک بطلق هست بطلق پایین جب بطلق هست خر قوتید گوید خر فرو رفت با تا گوشت خر فرو رفت خر کشیده گرفتیم اکای وقتی خلیل خطی و آدم اصلا از آویچی هستم و چون میکنید بابا من گفتم من میرم خرم میشویم خرم سفید بودم خیلی سیاه شد خرم شستیم با گزده دیگر بار کردیم هیزمای تره هیزمای دوری بطلاق و قوتیدگی بود حتی هیزما هم شستم رفتم که اکای عارف هم در روی ها چو کردی بگرم یک روز همین خیلی شد همین خیلی بودم دو روز از من کشیدگی از خاطرم یک عمر نمیبرایم برای ریواج دادن ساحه صاحبکاری در دهه امکانیت‌ها فراوان هستند. این امکانیت‌ها را به اینابت گرفته میتوان گفت که آینده اوگوگ درخشان است. دهی اوگوگ بسیار بای است از نقطه نظری کندنی فایدانو که آهک سنگ یکم کندنی فایدانو که ورق سنگ ها که آینده همچون سنگ های آرایشی استفاده بردن ممکن است. اکنون افضلیت ها در فعالیت گویم مردم دیه زیاد هستند اما افضلیت های عملی شونده بسیارش ذخیره های زیادی مالیوی رو طلب میکنند سرچشمه های زیادی مالیوی رو طلب میکنند اما من فکر میکنم که همین خیلی از روی ممکن است مشاهده و شاید ممکن تحقیقات های درستی ساحه ممکن دیگر خیلی نتیجه ها میتونن دیگر خیلی درک میتونن اما مشاهده همین خیلی درک میتونن که رشد چارواداری و رشد زراعتچگی ساحه کشاورزی این برای تامین همین روزگذرانی اهالی کفایگی میکنه اما در آینده میتواند که اگر ما از نقطه نظری گویم کانسپسی رشد استوار نگاه کنیم از روی کانسپسی های جابجا گذاری گویم استحصالات نظر کنیم ذخیره های زیاد هستند در حدود مثال دهی اوگوگ ذخیره زیاد هستند که میتواند آینده صاحبکاری سیاحی تشکل داده شود. قضاوت کنید که در قسمی طرفی کنجوق سنگ‌های ورق سنگی جا گذاشته است در قسمی طرفی چخیل سنگ‌های سرخی که آینده خدا خواهد همچون متریال یا اشیا برای ساخته کراسکا استفاده برده می شود. ما در دهی ما خیلی که معلوم است آب هم ذخیره انرژتیکی میگویند که من خیلی که میبینم آب هست برای که سمت ساحه انرژتیک برای پیش بردن برای تامین مردمی که در این دهه زندگی میکنند
با برق دائمی تامین کننده در همین جاها گیس‌های استانسیون الکتریکی خرد ساختن ممکن است. آب بسیار طعم لذیذ دارد. با این طعم از یگان جا من آب ننوشیدم. آب دریای دهه اوگوگ از بلندکوه‌ها به سنگ‌ها، به یانه‌ها، به دره‌ها زده تا دهه می‌رود و بعضا شخصیت‌ها میگویند که این آب شفا می‌بخشد. یعنی بزرگجوستگی، توانایی و بیمار نشدن اکثر مردم این دهه از آب شفابخشی همین دریاست. یعنی همین آبی که دریا شده جاری هست، در ترکیبش 3% همگی چرک‌ها و میکروب‌های پیدا کرده هستند تا 97% این آب تازه است. میتونیم که ما در آینده از همین آبی که جاری شده رفته ایستاده است و همین زمین‌های از دهه پایان دهه‌های همسایه آبیاری میسازد. چی کنیم؟ یک تا یا دو تا کارخانه خردی استحصال آب ساخته باشیم. این در آینده انشاءالله که هست در نقشه میشود. شمال هم هست امکانات هایی که در مثال در آمده دهه که تنگی هست که همون دائما شمالش هست. از حسابی جای وسیع یک بار آمده باریک شده جای تنگ و که میبیاد همون هوا همون وقت اونجا شمال هست. همون بین دو تا تنگی ما میتونیم که سانس الکتریکی بادی ساخته و استفاده کنیم. از تمام مناطق کشور جمع آمدن و در طبیعت زیبای دهه صحبت و ملاقات علمی و عملی دایر کردن مهم و مبرم بود. این اقدام منتظم ادامه خواهد یافت، زیرا در آن مکتب استادی و شاگردی تشکل می‌یابد. چنین ملاقات‌ها برای تشکل صدها عالمان جوان دهه مساعدت می‌نماید. ما اولا منتدار از این بچه‌ها برای که هم خیلی چیزا تشکیل کردن بسیار خوب که من خیلی چقدر وقت در مسافرگی میگردیم مثال نشناخته بچه‌ها میدیدیم خوجان به مثال نمیدونستم کی بود بچه یوش کی هستن منتدار همین خیلی که من خیلی سرجم شدیم شناختیم کیا هستن کیا نیستن و با قلی روزا میگم نیمه 100 روبله ایمه 100 روزی. شکر میکنیم که همین روز سرجم شده اینجا از شهر دوشنبه از شهر خوجند آمدیم و بزرگان جمع شده در اینجا حضور دارند و خیلی صحبت‌های جالب شده ایستاده است. خیلی بزرگان حکایه‌های جالب گفته ایستادند که خیلی ما یک حلاوت برده ایستاده. من آدمای همقشلاقی که از طریق دوشنبه آمده اینا شناس شدیم به حد یک با یک کلام گرفتیم حسابی. خیلی تشکیلات در آینده او شده ایستاد. من خرسند به حد ناز تشکیل شد. این منظره هایی که چندین سال باز نامود گردیم من آمدیم دیدیم. به نهایت خوب است. نشستی در حقیقت خاطر ما در حقیقت از نقطه نظری برادری دوستی رفاقت در آینده من باور دارم که بعضی کس‌ها از همدیگر منفعت میبرند. یعنی بعضی امکانات‌هایی که نداشتند می‌آموزند از همدیگر همین امکانات‌های همدیگر دیده استفاده میکنند. بعضی کارهایشون به از همدیگر استفاده میبرند که به نهایت از نقطه نظری دوستیگری برادری کار خوب است منفعتناک است. و مقصد اساسی جمع‌شوی ما این بحثی علمی می باشد. اساساً می‌خواهیم که از عالمانی که دهه‌مون که در شهرهای دوشنبه خوجند زندگی میکنند جهان بینی خود را وسیع کنیم، دانش علمی خود را وسیع کنیم. پیش از همه برای تشکیل چون یک همایش چون یک واخوری به شما سپاس میگویم موسیم جان. نوبسته از آنه که ما در این دیار کلان نشدیم لیکن من وقت در مهر این دیار هستیم، زیرا که هم دیار بودن مهر دیار بودن این آغاز وطن دوستی است، وطنداری است.
سرچشمه تمام خودشناسی خودآگاهی و وطن دوستی و وطن شناسی است. برای همین وابسته از اونی که ما در دیگر جا به وای رسیدیم، لیکن همه وقت مهر ما در این دیار هست، باقی مانده است، کنده نشده است. برای ما پیوست هستیم، کوشش میکنیم در تمام خوشی های این دیار، در تمام معرکه های این دیار، در تمام جماعت هایی که در این دیار برگزار میگردند با هم باشیم. شما از این ویدیو شخصیت ها رو دیدید که زمان در این یانه ها، در این کوچه و در این صحرا و دمن، در این کوه ها میدویدند جانب بالا، جانب قله و آرزو میکردند که زمان موفق شوند، به آرزوهایشان برسند. آنها به آرزوهای خویش رسیدند، حالا متخصص های ورزیدند. و امروز در این دهه، در این کوچه ها، در این پشته ها جوانان زیاد، کودکان زیاد میدوند، خرسندی میکنند، میپرند، جانب قله ها میبرایند و آرزو میکنند که شخصان موفق و متخصصان ورزیده به وای برسند. ما امید میکنیم که جوانان من بعده و جوانان آینده این دیار، دهه اوگوک، شخصیت های بزرگ و متخصصان صاحب تجربه به وای میرسند. عزیزانم، اگر به دهه اوگوک تا حال نآمده اید، توصیه میدهیم که حتما تشریف آورید. مناسبت خوش مردم، مهمان نوازی، طبیعتی زیبا و دلفریب شما را مفتون میکند. تا دیدار.